بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا کہ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزع کی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کرم اللہ وجہ کریم دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں، ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلودہ کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے سر پر تلوار ماری جائے گی اور آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی ہیں مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سے ابن ملجم سامنے آ گیا۔ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ حالت نماز میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے تلوار میں زہر بھی لگا ہوا تھا۔ حضرت علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کرو۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ زہر آلود خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ کی حالت میں ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ اور فریاد کرنے لگے۔ حسن حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا ہے۔ یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔
3 दिन इस जख्म की शिद्दत में तड़पते रहे और 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई। सामईन, अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों शहीद किया गया। इब्न मुलजम नामी शख्स जिसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर तलवार का वार किया था, हवारिज की एक औरत थी जिसका नाम हस्ताम था, जबकि बाज़ रिवायात में इसका नाम कतामा आया है। इब्न मुलजम इस पर आशिक हो गया था। इब्न मुलजम इस औरत की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि इससे शादी करना चाहता था। इस औरत ने अपने आशिक से ये शर्त रखी थी कि मुझे हक महर में 3000 दिरहम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक चाहिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझसे शादी कर लो, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो भूल जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल ने अपनी महबूबा को खुश करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। जबकि तबक़ात कुबरा में इब्न साद लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक इंतकामी कार्रवाई थी, क्योंकि जंगे नहरवान में हज़रत इमाम अली के हाथों हवारिज ने शिकस्त खाई और वहाँ से जान बचाकर भाग गए। इन्हीं में से 3 अफराद अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी और उमर बिन बकीर तमीमी मक्का में जमा हुए और काफ़ी बहस व मुबाहिसा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ही वक्त में तीनों यानी अली, मुआविया और उमर बिन आस को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की जिम्मेदारी कबूल की और इसी काम को मुकम्मल करने के लिए वो कूफा आया और अपने हवारजी साथियों के साथ मिलकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का मंसूबा बनाया। इसी दौरान इसकी मुलाकात कतामा नामी लड़की से भी हुई, जिसने शादी के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की शर्त रख दी, जिस पर इब्न मुलजम ने कहा कि मैं तो पहले ही इसी काम के लिए आया हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इश्क ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े बादशाहों की आंखों में पट्टी बांध देता है। इश्क बादशाहों से ऐसे काम करवा देता है जो काम बादशाहों को सल्तनत से गर्क करके खाक में मिला देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल एक औरत के इश्क में गिरफ्तार था, जिसने नाउज़ बिल्लाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। इस औरत के पागल आशिक ने अपने अंजाम को सोचे बगैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक पर मुअर्रिखीन के बेशुमार अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि हारजियों के डर से कब्र मुबारक की बेहुरमती ना की जाए, इस वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छुप कर दफनाया गया। सामईन गिरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 ऐसी फजीलतें हैं जो कि किसी और के हिस्से में नहीं आईं। मुबाहला के वाक़या में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमली एजाज़ ये था कि मस्जिद में सबके दरवाज़े बंद हुए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुनिया और आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर हम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमा में हज़रत अली को अपने हाथ में उनका हाथ बुलंद करके ये ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ इसका अली भी मौला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को हकीकी सच्ची मोहब्बती अहले बैत अता हो, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़ारा आपा को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।